کی کوشش کریے گا۔ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں، اور اس کی ایک میننگ میں میرے انگلی کی طرف دیکھیے، یہ میننگ دی جاتی ہے کہ جتنا یہ بچا ہے یہاں پر، ان دو انگلیوں کو آپ ملا کر دیکھیں، جتنا یہاں پر بچا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بس اتنا ہی بچا رہ گیا ہے، یہ دنیا بس اتنی ہی رہ گئی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہ گر جا رہا ہے نیچے کو، اور لوگ اللہ سے غافل ہیں، لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس کو میں پیش کرنے کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ میں اس قرآن کی آیت کو اس حدیث سے جوڑنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 طریقے کے لوگوں کو عرش کے سائے کے تلے جگہ دی جائے گی، عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ وہ دن ہوگا جب کوئی سایہ نہ ہوگا، انسان کو سائے کی ضرورت ہوگی، اور 7 طریقے کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور میں ابھی آپ کے سامنے ان 7 لوگوں کا تذکرہ کروں گا کہ وہ کون 7 طریقے کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی، اور ان 7 لوگوں میں کیا سملر ہوگا، 7 لوگوں میں کیا چیز مشابہت پائی جا رہی ہوگی، میں اس کو بھی آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کون سا وقت ہوگا، یہ کون سا زمانہ ہوگا جب اللہ کے نیک بندوں کو، ان 7 طریقے کے لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ اس کے لیے ایک آیت میں نے تلاوت کی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اے لوگو اپنے رب کی خشیت اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یہ قیامت جب آئے گی تم کو ہلا کر رکھ دے گی، یہ قیامت جب آئے گی اس پوری کائنات کو درہم برہم کر کے رکھ دے گی، یہ قیامت جب آئے گی اس پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت بہت بڑی چیز ہے، یہ قیامت بہت ہولناک چیز ہے، یہ قیامت بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ میرے بھائیو، اس قیامت سے، اس قیامت کی ہولناکیوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیے، اور میں انشاءاللہ ان قیامت کی ہولناکیوں کے ذریعہ میں بتانے کی بھی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے ہم جب گناہ کر رہے ہوں تو ہمیں موت کو یاد کر لینا چاہیے، اگر ہم اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوں تو کس طریقے سے ہمیں آخرت کو یاد کر لینا چاہیے، ہمیں قبر کے عذاب کو یاد کر لینا چاہیے، ہمیں قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کر لینا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، یوم ترونہا، یہ قیامت کیا ہوگی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ وہ دن ہوگا جب ایک دودھ پلانے والی عورت، ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے اس بچے کو جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے اپنے سے الگ کر دے گی، اس سے غافل ہو جائے گی، اس کو اپنے سے دور کر دے گی۔ اور یہ کون سا دن ہوگا، وَتَضَعُ كُلُّ
कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, एक हामिला औरत अपने हमल को अपने पेट से गिरा देगी। व तरन्नास सुकारा, और तुमको लोगों की हालत कैसी लगेगी, लोग कैसे तुम्हें उस क़यामत के टाइम पे तुमको परेशान नजर आएंगे। व तरन्नास सुकारा, तुम्हें लगेगा ये लोग तो नशे में धुत हैं, इन लोगों को क्या हो गया है, ये लोग किस तरीके से परेशान हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया व तरन्नास सुकारा, आपको ये लोग नशे में धुत नजर आएंगे, ये लोग परेशान नजर आएंगे। वमा हुम बिसुखारा, लेकिन ये लोग नशे में नहीं होंगे। क्या होगा फिर, अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, लेकिन इन लोगों को अल्लाह के सख्त अज़ाब ने इनको धुत कर दिया होगा, इनको परेशान कर दिया होगा, इनको मुसीबतों में गिरफ्तार कर दिया होगा। यह है मेरे भाइयों क़यामत। और इसी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुदना शम्स यौमल क़ियामा मिनल खल्क़ हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दार मील। ये क़यामत का दिन तो वो दिन होगा जब सूरज को मखलूक से करीब कर दिया जाएगा, इंसानियत से करीब कर दिया जाएगा, लोगों से करीब कर दिया जाएगा। हत्ता तकूना का मिक़दार मील, यहाँ तक कि 1 मील के फासले पर सिर्फ सूरज रह जाएगा। हालांकि सहाबी ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल, ये मील से क्या मुराद है, क्या ये मसाफत मुराद है या फिर जो स्याही हम जिससे सुरमा लगाते हैं वो मुराद है, क्या मुराद है। मेरे भाइयों चलो यही मान लीजिए कि 1 मील की मसाफत मुराद है। आज सूरज हमसे कितना दूर है, कितनी दूरी पर हमसे सूरज वाक़ है। अगर थोड़ी सी उसकी तमाज़त आ जाए, थोड़ी सी उसकी तपिश आ जाए, हम परेशान हो जाते हैं। अगर सूरज की गर्मी 45 डिग्री पर पहुंच जाए, 50 पे, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। उस वक्त क्या होगा, ये सूरज हमसे सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा, और 1 मील के फासले का मतलब 1.5 किलोमीटर सिर्फ हमसे दूर होगा ये सूरज। और उस वक्त क्या होगा, सारे लोग पसीने में सराबोर होंगे, सारे लोग पसीने में सराबोर होंगे, और लोग अपने आमाल के हिसाब से अपने पसीनों में सराबोर होंगे। जिसके जैसे आमाल हैं, जिसके जितने बुरे आमाल हैं, उसके हिसाब से वो पसीने में शराबोर होंगे, वो पसीने में डूबे हुए होंगे। किसी के आमाल ज़्यादा बुरे नहीं हैं तो वो अपने टखने तक, कोई अपने घुटने तक होगा, कोई अपनी कमर तक होगा, कोई अपने सीने तक होगा। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो पूरे के पूरे उसमें डूबे हुए होंगे। और क्या होगा उस क़यामत के दिन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा फरमाती हैं युहशरुन्नासु यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला, क़यामत के दिन लोगों को नंगा उठाया जाएगा, वो नंगे पैर होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। हुफ़ातन उरातन गुरला, उनको नंगा उठाया जाएगा। हज़रत आयशा फरमाती हैं ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्रिजाल वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बादुहुम इला बाद, ऐ अल्लाह के रसूल जब तमाम के तमाम नंगे होंगे तो ये औरतें मर्दों की तरफ देख रही होंगी और मर्द औरतों की तरफ देख रहे होंगे, औरतें मर्दे की तरफ देख रही होंगी, वो नंगी है, और मर्द औरतों की तरफ देख रहे होंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ालिक, आयशा मामला तो इससे ज्यादा सख्त होगा कि लोग एक दूसरे की तरफ देखें। ये तो वो जमाना होगा यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, जब एक आदमी अपने भाई से भाग रहा होगा, एक आदमी अपने बाप से भाग रहा होगा, अपनी माँ से भाग रहा होगा, अपनी बीवी से भाग रहा होगा। इतना
सख्त हालात होंगे, कोई किसी को देख नहीं सकेगा। मेरे भाइयों, इसी से मैं एक और नुक्ता निकालता हूं, जब यहां पर लोग हमारे सामने नंगे हैं, मर्द नंगे, मर्द औरतों को नहीं देखेंगे, औरतें नंगी और मर्द औरतों को नहीं देख पाएंगे। मैं अपने आप को और नौजवानों को नसीहत करूंगा, जब भी अगर कोई हमारी बहन हमारे सामने हो और अगर उस पर नजर उठाने की हमारा दिल करे, तो हम कयामत की हौलनाकी को याद कर लिया करें, कयामत की परेशानी को याद कर लिया करें। मेरा ज्यादा हो गया, परेशानी गिर क्यों रहा मगर